ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج بہت ٹائم بعد میں ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ میں دوبارہ سے پاکستان میں ہی تھی، لیکن جہاں میں رہتی ہوں پشاور صوابی میں، وہاں پر نہیں تھی۔ میں گلگت بلتستان گئی تھی، تو وہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے۔ وہاں پر 1 MB ہے شاید، اور اس سے وہ نہ تو ویڈیو بن سکتی ہیں نہ اپلوڈ ہو سکتی ہیں۔ بس تب میں نے یوٹیوب کو خدا کے آسرے پہ چھوڑ دیا ہوا ہوتا ہے، پر الحمدللہ ابھی چل رہا ہے۔ تو ابھی واپسی ہو گئی ہے کچھ دن پہلے، تو جیسے ہی میری نیند پوری ہوگی، اور کیونکہ بہت زیادہ سفر ہے، بہت زیادہ وہ ٹائم، تقریباً دو دن ہمارے لگ جاتے ہیں آنے میں، تو یا جانے میں بھی 2 دن لگ جاتے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں ساتھ، اور پھر پیکنگ ویکنگ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ بس یہ تھا کہ آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ اس دوران میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی ہوں، اپنی یوٹیوب فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتی ہوں۔ پر جو آج وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت مجرب ہیں، لیکن یہ وظیفہ میں نے کسی کو دیا تھا اور میں اس بندی کو بھول گئی تھی۔ میں ویسے ہی تھوڑی بلکڑ ہوں، تو میں نے اس بندی کو وظیفہ دیا اور میں گلگت چلی گئی۔ اس سے جب پہلے میں 3 مہینے وہاں پر گزار کر آئی ہوں، اس ٹائم میں تو وہ کچھ دن پہلے وہ بندی آئی اور اس نے مجھے بولا کہ جو آپ نے وظیفہ دیا ہے اس سے میں اپنا گھر بنا رہی ہوں، اس سے میں نے اپنی گاڑی لے لی ہے، اس سے میں نے میرے جو بچے ہیں وہ الحمدللہ سے شکر الحمدللہ، اگر کسی کے بچے کامیاب ہوتے ہیں تو بھی شکر ہے، اگر کسی کو اپنا گھر مل رہا ہے شکر ہے۔ ہر ایک بات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ لڑکی جو بالکل مفلس تھی، گھروں میں کام کرتی تھی، اس کو اپنا گھر مل گیا، اس کو اپنی گاڑی مل رہی ہے، ابھی لی نہیں ہے کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ ابھی ہمارا پلان ہے اس کو کرنے کا، گاڑی لینے کا، پر ابھی گھر پر بھی پیسے لگا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ کر کے پھر ہم گاڑی بھی لیں گے۔ اور جس عورت کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، 2 وقت کا کھانا وہ بیچاری ایک دوسرے کے گھر سے کھاتی تھی، وہ الحمدللہ شکر الحمدللہ، وہ اس کو اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا ایک کاروبار چلا لیا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے شاید دکان ڈالی ہے، کچھ ایسا سیلون سا بنایا تھا چھوٹا سا، پھر اس نے وہ بڑھ گیا، وہ سیلون وہ بڑا بن گیا، اب وہ اسی سیلون سے پھر اس نے ایک چھوٹا سا رکشہ لے لیا، اور اس کا ہسبینڈ رکشہ چلاتا تھا اور بیٹا اس سیلون پہ بیٹھتا تھا۔ پھر سیلون پہ اتنا رش ہو گیا کہ پھر رکشہ کسی اور کو دیا، کہ جو اس نے مجھے کہانی سنائی ہے، تو رکشہ کسی اور کو دیا، اور وہ لوگ اس کو پیسے لا کے دیتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں اس کے ہسبینڈ تھے وہ بھی سیلون میں اس کے ساتھ کام کرنے لگے ہیں۔ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے بھی تعلیم چھوڑ دی تھی، تو وہ تعلیم پہ بھی ابھی اسکول بھی جاتا ہے، اور اسکول سے واپس آتے ہی اپنے بھائی کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں سیلون میں، تو ان کا رزق اس وظیفے سے چلنے لگا۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو ذہن نشین کراؤں کہ یہ جو عورت تھی یہ تقریباً ہفتوں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی۔ تو ایک دن ایسے ہی اس نے مجھے بولا کہ مجھے باجی ایسا مسئلہ ہے۔ میں نے بولا آپ نماز پڑھتی ہو؟ اس نے بولا نہیں پڑھتی، کبھی قضا ہو جاتا ہے، ایسے بولا۔ لیکن جہاں تک میں نے اس کا وہ کیا، اس کی معلومات کی، تو وہ اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہفتوں تک نماز نہیں پڑھتی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہفتوں تک نماز نہیں پڑھتے ہو؟ پھر اس نے بولا ہاں نہیں پڑھتی ہوں۔ پھر میں نے بولا ایک تو اپنی نماز کو ریگولر کرو،
5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कोई वजीफ़ा नहीं देती, जाओ, इससे आपके मसले हल होंगे। फिर वो बेचारी गई, फिर कुछ टाइम नमाज पढ़ा, फिर बेटा स्कूल जाने लगा। फिर वो जैसे ही उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो वो आई और उसने मुझे बोला कि मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है, क्योंकि उसके ये 2 बेटे हैं तो वो उनको नज़र होती है ना। फिर वो उसके चलते चलते फिर मैंने उसको ये वजीफ़ा दिया, बहुत आसान और बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है जो आपको अभी देने वाली भी हूँ। तो वो इस वजह से उस औरत का ये ज़हन बन गया कि जो मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ती हूँ तो उससे अल्लाह मुझे इतना दे रहा है कि मेरा बच्चा तरीके से चलने लगा है। तो फिर इंशाअल्लाह अगर मैं वज़ाइफ करूँगी तो और भी ज़्यादा, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन से 5 महीने में उसके जो मसाइल थे वो सारे के सारे हल हो गए। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये तो अल्लाह का एक अपना ही निज़ाम है। अल्लाह अपना निज़ाम अपने तरीके से चलाता है। हम कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं है कि किसी को जज करे, किसी को पता नहीं अल्लाह को कि एक इंसान की क्या अच्छाई नज़र आ जाए, हमें नज़र ही नहीं आती। तो जो औरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके, वो उसके सारे काम शुरू हो गए, बहुत सारे वो पूरे हो गए, उसके मुरादें उसकी पूरी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो उसने 5 महीने मुसलसल किया, वो मुसलसल पढ़ रही थी। अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो और उस दौरान अगर आप उठते हो सुबह फजर की नमाज में, तो आप ये चीज़ करो कि आप ये तस्बीह कर लो। नमाज नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, आप अपने आप को साफ़ करके फिर ये तस्बीह पढ़ सकते हो, ठीक है। करना क्या है, जब नमाज पढ़ रहे हो इस दौरान जब सुन्नत सुबह फजर की सुन्नत पढ़ ले, उसके बाद या हय्यु या कय्यूम इसके एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया करें। ये एक तस्बीह ज़रूर होनी चाहिए। वो औरत 3 तस्बीह पढ़ती थी, आप एक तस्बीह भी पढ़, अगर वो बोलती है कि अगर मुझे कोई काम होता और मैं जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ती, क्योंकि उसको काम पे भी जाना होता था बेचारी को, तो वो कहती थी कि मैं सिर्फ एक तस्बीह भी पढ़ लेती थी। इसके बाद वो फ़र्ज़ भी पढ़ती थी, फिर टाइम गुज़र जाता था उसका। तो इस वजह से अगर मैं आपको आसानी के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको मुश्किल हो रही है या आपकी नमाज कज़ा हो रही है, तो आप एक तस्बीह या हय्यु या कय्यूम की पढ़ लीजिएगा। और अगर टाइम है आपके पास तो 313 मरतबा पढ़िएगा, और उसके बाद अपनी फ़र्ज़ की नमाज अदा कर लीजिएगा। जो सुन्नत के बाद आपने ये कर लिया 3 तस्बीह या एक तस्बीह आपने इसके वजीफ़े के पढ़े, और उसके बाद आपने अपना फ़र्ज़ नमाज पूरा करना है। उसके बाद अपने लिए दुआ कीजिए, जो भी आपका मकसद है, हर मकसद में कामयाबी इसमें गारंटी है। कोई अगर मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी है कि मेरा सर कलम कर दीजिएगा अगर ये इससे काम नहीं हुआ, ये हो जाएगा, मेरा चैनल पे बंद हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं ये आपको चैलेंज करती हूँ कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद या हय्यु या कय्यूम की 3 तस्बीह पढ़ें, और इससे आपकी हर मुराद, जो भी जायज़ मकसद है, अल्लाह आपकी वो मुराद ज़रूर पूरी करेगा। अच्छा, अगर वो औरत मेरी ये वीडियो देख रही है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसका एक जो सपना था, एक अरमान था बेचारी का, तो उसका ये था कि मुझे घर मिले, अपना घर मिले, भले छोटा मिले। तो उसको 3 मरले का घर मिला। 3 मरले उस बेचारी के लिए बहुत ज़्यादा है। और वो घर पता नहीं उसको कैसे मिला, अल्लाह ने कैसे उसको वो घर दिलाया। वो ये बोल रही है कि मेरे साथ मौजज़े हो गए। तो ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो मौजज़े करवाता है। उसको अपनी गाड़ी भी मिल गई, उसको अपनी अच्छा, गाड़ी से मुराद वो मोटर कार ले रही थी, ठीक है। एक उसके पास रक्षा था जो कि उसने किराए पे दिया था, उससे वो किराया वसूल करती थी। इसके अलावा उसके बच्चे का वो सैलून हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो औरत मेरी
वीडियो देख रही होगी तो वो बेचारी कमेंट्स तो नहीं कर पाती, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अगर वो ये देख रही होगी तो वो ये सोचेंगी कि बाजी ने ऐसे बोल दिया कि घर ये तो छोटा है, लेकिन उसके लिए 3 मरले का घर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास तो कुछ था भी नहीं, एक वक्त का खाना नहीं था, तो घर का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने साथ अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह अपनी रहमत से सबके मसले हल कर दे, ताकि इससे आपके मसले भी हल हों। जो आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो इससे आपके मसले भी हल होते हैं। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।